जय श्री कृष्ण मित्रों। तारीख 27 जुलाई 2025 श्रावण मासनो पहलो रविवार है। आ दिवसे भाई अने बहनना हेतनो पवित्र दिवस वीरपसलीनुं व्रत है। बहन पोताना भाईनी रक्षा माटे आ व्रत करे छे। श्रावण मासना पहला रविवारथी अथवा कोईपण रविवारथी आ व्रत करी शकाय। बीजा रविवारे व्रतनी पूर्णाहुति थाय छे। भाईना कल्याण, दीर्घायुष, निरोगी जीवन અને ભાઈની સુખાકારી માટે બહેનો આ વ્રત કરે છે। આ વ્રતમાં 8 શેરવાળો દોરો લેવાનો, તેમાં 8 ગાંઠોવાળી 8 દિવસ નિત્ય દોરાને ધૂપ દેવાનો। વીરપસલી વ્રતની કથા સાંભળવાની। ભાઈનો ખોબો ભરાય તેટલું અનાજ રાંધી એકટાણું કરવાનું। આમ રવિવારે આ વ્રત કરી પછીના રવિવારે વ્રતનું ઉજવણું કરાય। ઉજવણામાં ભાઈને જમવાનું આમંત્રણ આપી લાડુનો પ્રસાદ સાથે भाईने मन भावती वानगी जमाड़ी लांबी आयुष्य, निरोगी जीवन तथा सुखाकारीना आशीर्वाद आपे छे। भाई बहनने यथाशक्ति भेट आपी बहनना आशीर्वाद मेळवे छे। आ रीते व्रतનું ઉજવણું કરી દોરાને પીપળે બાંધી દેવાનો। આ રીતે ભાઈની લાંબી આયુષ્ય માટે શ્રાવણ માસના રવિવારે વીરપસલીનું વ્રત કરાય છે। જો વ્રત કે એકટાણું ન કરી શકાય તો ભાઈના હાથના કાંડે દોરો બાંધી વ્રતની કથા સાંભળવા માત્રથી જ व्रत कर्या जेटलुं ज पुण्य प्राप्त थशे। तो मित्रों, आ हतुं व्रतनुं महात्म्य, पूजन विधि। हवे सांभळशुं व्रतनी कथा। एक गाममां भलो भोळो कणबी रहे। संतानमां 7 दीकरा, ते बधा परणेला। एक परणावेली दीकरी हती, परंतु कम भाग्ये तेने पियरमां आवीने रहेवुं पड्युं। 7 भाईओमां 6 मोटा भाईओ सुखी हता। नानो भाई खेतरमां मजूरी करी गुजरान रळतो। पेली बहन अने मा बापने नाना छोकराओ पर हेत वधारे हतुं, तेथी नाना साथे रहेता। मोटा 6 छोकरा जुदा रहेता। तो पण बहन पोताना 6 भाईओना ढोर चालती अने कामना बदलामां तेनी भाभीओ तेने वध्युं घट्युं खावा आपती। एक दिवस बहेने नदी कांठे गामनी छोकरीओने कोई व्रत करती जोई एटले पूछ्युं के छोकरीओ तमे कयुं व्रत करो छो? एक छोकरी कहे, आजे अमे वीरपसलीनुं व्रत लीधुं छे। अमारा हाथमां जे दोरो छे ते वीरपसलीना व्रतनो छे। हवे अमे ज्यां भाई मळशे त्यां तेने हाथे आ दोरो बांधीशुं ने पछी भाईनो एक खोबो भराय तेटलुं अनाज रांधीने जमीशुं। आ व्रत करवाथी घणा लाभ थाय छे। बहेन होय ते भाईने वीरपसलीनो दोरो बांधे एटले भाई खुश थईने बहेनने वस्त्रो, घरेणां के रोकड़ रकम शक्ति मुजब भेट आपे। बहेनना आशीर्वादथी भाईने सुख शांति मळे छे। बहेने वीरपसली व्रतनी विधि माटे पूछ्युं तो एक मोटी छोकरीए कह्युं, सूतરના दोरानी 8 શેર લઈ તેને 8 ગાંઠવાળી પવિત્ર જગ્યાએ રાખવાનો। 1 અઠવાડિયા સુધી રોજ સવાર સાંજ તે દોરાને ધૂપ દેવાનો, પછી જમવાનું। અઠવાડિયું પૂરું થાય એટલે એ દોરાને પીપળાના થડે બાંધી દેવાનો। એમ કહી એણે 8 શેરના 8 ગાંઠવાળા દોરા બનાવી બહેનને આપ્યા અને કહ્યું કે બહેન, दोरा 8 छे, पण तेमाना 7 ज दोरा तारा भाईओना कांडे बांधजे। 8मो वधे ते दोरो पीपळाना थडे बांधी देवानो। बहेन तो हरखभेर व्रतना दोरा लई सीधी नाना भाईने घेर गई अने डोशीने कह्युं के मां, मैं वीरपसलीनुं व्रत लीधुं छे एटले व्रतना दोराने धूप देवा चूलामां अंगारा राखी मेलजे। भली डोशीए चूलो ठार्यो नहीं, परंतु बहेननी अदेखी भाभीओए तेनुं व्रत भांगवा छाना माना चूलामां पाणी रेड़ी दीधुं। बहेन आवी त्यारे चूलामां अंगारा न मळे। डोशीए फरी चूलो पेटाव्यो। तेना अंगारा लई नानी बहेने व्रतना दोराने धूप दीधो। त्यार पछी तेणे घरमां जे पड्युं हतुं ते खाई लीधुं। व्रतना 8 दिवस पूरा थया एटले व्रतनुं उजवणुं करवानुं हतुं। आथी डोशीए तेने कह्युं, बेटी, हवे तू तारा 6 भाईओने व्रतना दोरा बांधी आव। जो तेओ भावथी बोलावे तो बोलजे अने जमाडे तो जमजे। बहेने 6 भाईओने व्रतना दोरा बांध्या पण कोई कंई बोल्युं नहीं। पछी जमाडवानी तो वात ज क्यां रही। बहेन तो 6 भाईओ पासेथी उदास थई नाना भाईने दोरो बांधवा खेतरे दौड़ी गई अने भाई वीरपसली कही तेना जमणा हाथना कांडे दोरो बांधी दीधो अने आशीर्वाद आप्या के भाई तमारुं कल्याण थाव, जुग जुग जीवो मारा वीरा। आ भाई गरीब हतो, तेनी पासे कशुं ज हतुं नहीं। बहेने तेनी मूंझवण पारखीने कह्युं के भाई, तमे जे आपशो ते वधावी लईश। फूल नहीं तो फूलनी પાંખડી આપો તોય બસ છે।
ખેતરમાં વાવવા માટે સવાસેર કોદરા પડ્યા હતા. તેના પર ભાઈની નજર ગઈ. તેણે તે બહેનને આપ્યા. માટીનું ઢેફું આપ્યું અને કેડિયામાં એક પૈસો પડ્યો હતો તે આપ્યો. ભાઈની આ ભેટને અમૂલ્ય ગણી બહેને તેને સાલ્લાના છેડે બાંધી દીધો. જતાં જતાં તે બોલી કે મોટા 6 ભાઈઓએ જે આપે તેવા છે તેણે કંઈ ન આપ્યું. તેના કરતાં તો તે સારો કે આટલું તો આપ્યું. તે સાચા હૃદયથી કોદરા આપ્યા તે કમોદ બરાબર છે. માટીનું ઢેફું એ ગોળ બરાબર છે અને પૈસો તો મારા મનથી સોના મહોર બરાબર છે. મારા વીરા, તે મને આટલું આપ્યું તે મારા મનથી ઘણું છે. બહેન ઘરે ગઈ તો પતિને ખાટલામાં બેઠેલા જોયા. ડોશીએ કહ્યું, બેટી, જમાઈ તેડવા આવ્યા છે. તે આ વખતે વીરપસલીનું વ્રત કર્યું. તેનું ફળ તને આજે જ મળ્યું. ડોશી મૂંઝાઈ કે દીકરીને આપવું શું? બહેનની ભાભીઓને કાને વાત ગઈ કે આજે નણંદને સાસરિયાથી તેડું આવ્યું છે. એટલે 6 જણીઓએ બહેનની મશ્કરી કરવા ગાભા ચીથરા ભરીને એક પોટલી તૈયાર કરી. તે સાસુને આપીને કહ્યું, નણંદબાને આટલું અમારા તરફથી આપજો. એવામાં નાનો ભાઈ કામ પડતું મૂકી ઘેર આવ્યો. તેણે બહેનને કહ્યું, બહેન, તું ઘણા વર્ષો પછી તારા સાસરે જાય છે, પરંતુ મારી પાસે તને આપવા જેવું કશું જ નથી. બહેન કહે, તે મને ઘણું આપ્યું, તે શું ઓછું છે? કોદરાને હું કમોદ માનીશ, માટીને ગોળ માનીશ અને પૈસાને સોના મહોર માનીશ. મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા. ભાઈ, હવે હું જાઉં છું. માની અને ભાભીની સંભાળ રાખજે. બહેન સાસરે જવા તૈયાર થઈ એટલે તેને વળાવવા મોટો ભાઈ ગયો. ડોશી પણ ગયા. એવામાં ડોશીને યાદ આવ્યું કે દોરાને ધૂપ દેવતા વગર દીકરી શું કરશે? એ તો ઝટપટ ઘેર જઈને એક ઠીબરામાં દેવતા લઈ આવ્યા. જમાઈને થયું કે આ દોરો કોનો હશે? તો ડોશીની દીકરીએ કહ્યું, મેં વીરપસલી વ્રત લીધું છે, તેનો દોરો મારી પાસે છે. તેને ધૂપ દેવો પડે તે માટે જ માં દેવતા આપી ગઈ છે. આજે મેં વીરપસલી વ્રત કર્યું તો તમે મળ્યા. ચાલી ચાલીને બંને થાક્યા હતા. તેવામાં એક વાવ જોવામાં આવતા ત્યાં આરામ કરવા બેઠા. દેવતા ક્યાં સુધી સાચવવો એમ વિચારી ડોશીની દીકરીએ પ્રથમ દોરાને ધૂપ દઈ દીધો. પછી તે વાવમાં નાહવા માટે ગઈ. તેના વરે કહ્યું, કપડાં તો લેતી જા. તો તેણે કહ્યું કે પછી માંગું ત્યારે આપજો. તેણે ઝટપટ વાવમાં નાહી લીધું અને પતિને કહ્યું કે હવે પેલી પોટલી છોડી અને તેમાંથી સાલ્લો આપો. તો વરે કહ્યું, આમાં તો ઘણા સાલ્લા છે, કયા રંગનો આપું? વહુએ કહ્યું, હવે મારી મશ્કરી રહેવા દો. માંડ એક સાલ્લો છે, તે પણ મેલો ઘેલો છે, અને તમે વળી જુદા જુદા રંગના સાલ્લાની વાત કરો છો. વરે તેને બધા જ સાલ્લા બતાવ્યા. તેમાંથી ગુલાબી રંગનો સાલ્લો માંગી લઈ વહુ વાવમાંથી બહાર આવી. તે સમજી ગઈ કે આ બધો જ વીરપસલી વ્રતનો પ્રભાવ છે. જેઠાણીઓએ તેને ગાભા બાંધી આપેલા એના હીર ઝીર બની ગયા. હવે એણે ભાઈઓ ભેટ આપેલી પોટલી ખોલી તો એમાં કોદરા, માટી અને પૈસાની જગ્યાએ કમોદ, ગોળ અને સોનામહોર હતા. નજીકમાં જ એક ગામ હતું. બંનેને ભૂખ લાગી હતી એટલે વહુએ વરને ગામમાં ખાવાનું લાવવા મોકલ્યો. વર ગયો ગામમાં ખાવાનું લેવા ને અહીં ચમત્કાર એ થયો કે વહુને એક ઝોકો આવ્યો ને તેની આંખ ઉઘડી ત્યારે વાવની જગ્યાએ એક મહેલ ખડો થઈ ગયેલો. મહેલના 3જા માળે ઝરૂખામાં તે દાગીના ને રેશમી વસ્ત્રો પહેરીને ઊભી હતી. કેટલીક વારે તેનો પતિ ખાવાનું લઈને આવ્યો અને કહે, એ હું અહીંયા છું આ મહેલમાં. આમ કહી તે નીચે જઈ વરને મહેલમાં લઈ આવી અને આ બધો વીરપસલી વ્રતનો પ્રભાવ છે એમ કહ્યું. થોડા સમય પછી વહુના પિયરિયા દુઃખના માર્યા ફરતા ફરતા આ મહેલ આગળ આવ્યા. વહુએ તરત જ પોતાના માતા પિતા, 7 ભાઈઓ ભોજાઈઓને ઓળખી કાઢ્યા, પણ પોતે કોણ છે તે જાહેર કર્યું નહીં, પરંતુ દરેકને મજૂરીનું કામ સોંપ્યું. તે નજીકમાં જ એક બીજો મહેલ બંધાવતી હતી. તેમાં બધાને કામે લગાડી દીધા. એમાં પોતાના માતા પિતાને પોતાના મહેલમાં રાખ્યા અને નાના ભાઈ ભોજાઈને રસોઈ કાર્ય અંગે રોક્યા. તેણે 6 મોટા ભાઈઓ અને ભાભીઓને માટી ખોદવાનું કામ સોંપ્યું. તે બધાને 2 ટક સૂકા રોટલા અને શાક ખાવા માટે અપાતું. એક દિવસ 7 ભાઈઓની નાની બહેને મહેલમાં કંસાર શીરો રંધાવ્યો, લાડુ બનાવ્યા અને પછી 7 ભાઈઓ તથા ભોજાઈઓને જમવા બેસાડ્યા.
બહેને માતા પિતાને અને નાના ભાઈને શીરો પીરસ્યો. બીજા ભાઈઓ અને ભોજાઈઓને પથરા જેવા લાડવા અને ખારી દાળ પીરસ્યા. આ જોઈ બધા કહેવા લાગ્યા કે અમારાથી લાકડા જેવા લાડુ અને ખારી દાળ કઈ રીતે ખવાશે? બહેને કહ્યું કે ભાઈઓ, હું કોઈ રાણી નથી, પણ તમારી સગી બહેન છું, જેની પાસે તમે ગધા વેતરું કરાવતા હતા અને એઠું જૂઠું લુખું સૂકું ખાવા આપતા હતા. મેં તમને વીરપસલીનો પવિત્ર દોરો બાંધ્યો ત્યારે મને કંઈ પણ આપ્યું ન હતું. જ્યારે નાના ભાઈએ પોતાનાથી બન્યું તે પ્રેમથી આપ્યું. મારું વીરપસલીનું વ્રત ફળ્યું અને તેના પ્રતાપે મને આ રાજ સાહેબી સાંપડી. ભાઈઓ, તમારે સુખી થવું હોય તો કોઈ દિવસ બહેનના મનને દુભાવશો નહીં. બળેવના દિવસે તેને હેતથી બોલાવી જમાડી જે બને તે આપશો તો સદા સુખી રહેશો. બધાએ પોતાની ભૂલ બદલ બહેનની ક્ષમા માંગી. ભલી બહેને મોટું મન રાખી બધાઈને મહેલમાં રાખ્યા. આમ વીરપસલી વ્રતના પ્રતાપે આખું કુટુંબ સુખી થઈ ગયું. જે બહેનો વીરપસલી વ્રત રૂઢી રીતે કરે અને રાખડી બાંધે, એની અને તેના ભાઈની આશા ફળે અને સુખ સમૃદ્ધિ મળે. જય વીરપસલી. જેવું વીરપસલીનું વ્રત બહેનને ફળ્યું તેવું જ આ વ્રત કરનારને, વ્રતની કથા વાંચનારને, સાંભળનારને સૌને ફળજો. સૌની આશા પૂરી કરજો. સૌના ભાઈની રક્ષા કરજો. જય વીરપસલી. તો મિત્રો, આપણે સાંભળી વીરપસલી વ્રતની પૂજન વિધિ, તેનું મહાત્મ્ય અને કથા વાર્તા, જે તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી અંત સુધી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય વીરપસલી તથા તમારા વહાલ સોયા ભાઈનું નામ જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવતા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.